Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
صاحبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ വന്നുപോയിട്ട് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്കും ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും ഖബറിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഈ ഖുർആൻ പാരായണ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം, നമ്മളെ മരുമക്കളുടെ ജീവിതം, പേരക്കുട്ടികളുടെ ജീവിതം, അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാവിധ ജീവിതവും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും ആക്കി നൽകട്ടെ. ഖുർആൻ ഓതാത്ത വീടുകൾ പൊളിഞ്ഞ ഹൃദയം പോലെയാണ് പൊളിഞ്ഞ വീട് പോലെയാണ് ഖുർആൻ ഓതാത്ത വീട്.
ഖുർആൻ അല്പമെങ്കിലും മനഃപ്പാടമില്ലാത്ത ഹൃദയം പൊളിഞ്ഞ ഹൃദയം പോലെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നല്ല ബലവും നമ്മളെ വീടുകൾക്ക് നല്ല ഈമാനിക ചൈതന്യമൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഖുർആൻ്റെ ശുപാർശയോടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, 2 മരണമാണ് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായത്. ഒന്ന്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലിൽ പള്ളിയുടെ നേരെ മുന്നിലുള്ള വീട്ടിലെ പ്രായം ചെന്ന യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു. ക്യാൻസർ രോഗമായിരുന്നു. തൊണ്ടയിലൂടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹോളിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നത്. ആ മരണവാർത്ത അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാണ് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകൻ, 22 വയസ്സുള്ള മകൻ മരണപ്പെട്ടത്. അതും ക്യാൻസർ രോഗമായിരുന്നു. 2 ക്യാൻസർ മരണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രെയിന് കയറി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഭാര്യ വീട്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എറണാകുളം എത്തിയപ്പോഴാണ് മഹല്ലിലെ മരണവാർത്ത അറിയുന്നത്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒന്ന് പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് മരിച്ചത്, മറ്റൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഓടിച്ചാടി നടക്കേണ്ട 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ മരണം പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ടും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറായിട്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്. തുടക്കത്തിലൊന്നും ഈ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലവരുടെയും അവസ്ഥ അതാണ്. 4th സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ഇനി ചികിത്സിച്ചാൽ ഫലം ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ചെറുപ്രായത്തിൽ മക്കൾ പെടുന്നതിനെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം താങ്ങാനാകാത്ത വിഷമവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖ സങ്കടമാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണത്. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ നമ്മളെ അഹ്ലുകാരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഞാൻ മറവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനെ മറവ് ചെയ്ത് രാത്രി മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മയ്യത്തെടുക്കുന്നത്. ഇശാ നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചു. ആ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആളുകളും 90% ചെറുപ്പക്കാരാണ്. കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ച അവരുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരിക, ചെറുപ്പക്കാരാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക. പ്രായം ചെന്ന ആൾ മരിച്ച അവരുടെ തരാതരക്കായ ആളുകൾ, പ്രായം ചെന്ന ആളുകളായിരിക്കും മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൽ അതുപോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ മറവ് ചെയ്തു, ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ പോന്നു. ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഖബറിൻ്റെ സൈഡും കുറേ ചെക്കന്മാർ, ചെറിയ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ 10-22 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു ഉസ്താദ്, ഇപ്പം നാടനാണ്, അങ്ങനെ വലിയ ഇബാദത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ്, അവരുടെ പ്രായം അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ് 2-3-4 വീടിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഉസ്താദ്, ആ ഉസ്താദായിട്ട് പിന്നെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്നിട്ട് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ആ ദുആയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഞാനും വീണ്ടും പോയി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അതിൽ 1-2 ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കരച്ചിലാ അവർ കരയണത്, ഒച്ചട്ടിട്ട് കരയുന്ന പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുആക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് പോന്നിട്ട് അവർ പോരുന്നില്ല. 1-2 അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ആ ഖബറിൻ്റെ മേലെ മണ്ണൊക്കെ ഇതായിട്ടും, നമ്മളിപ്പോൾ വയ്യാണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ മേലെ നമ്മളിങ്ങനെ തടവൂലേ, നെഞ്ചുവേനുള്ള ഒരാളെ നമ്മളെങ്ങനെ തടവുക, നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തിങ്ങനെ തടവണ പോലെ ഈ ഖബർ ഇങ്ങനെ തടവി കരഞ്ഞ് അല്ലാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ, അല്ലാ നീ എൻ്റെ അഫ്സലിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുക. അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു കണ്ണ് നിറച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ. നമ്മളെ മക്കൾ വരെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കൂല. വാപ്പയും ദ്വാരുന്നിട്ട് പോയി. ഞാനവിടെ വാപ്പ കരയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ കരയുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സങ്കടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ.
അവർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ സങ്കടം ഒരു കരഞ്ഞൊക്കെ അവശതയായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താവും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഈ മക്കളെ ഈ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു മകനിങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ, മകനല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കരയുമ്പോൾ വാപ്പ ചെന്നിട്ടാണ്, മയ്യത്തിൻ്റെ വാപ്പ ചെന്നിട്ടാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മാതിരി കരച്ചിൽ. കരയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചമലുണ്ടാക്കിയ കരച്ചിലല്ല, കണ്ണുനീര് അനുഗ്രഹമാണ്, മഗ്ഫിറത്താണ്. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മക്കൾ മരിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു. നബി തങ്ങൾ കരഞ്ഞു. അലമുറ ഇട്ടിട്ടോ നെഞ്ഞത്തടിച്ചിട്ടോ ഒച്ചിട്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല കരഞ്ഞത്, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നബി നിങ്ങൾ കരയേ, നിങ്ങളെ കുട്ടി മരിച്ചതിൽ കരയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി എന്താ പറഞ്ഞേ, ഉമറായത് മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ്. ആർത്തട്ടടിച്ചും നെഞ്ചത്തടിച്ചും എണ്ണിപ്പറക്കിയും കരയുന്ന കരച്ചിലാണ് പാടില്ലാത്തത്. ഈ കരച്ചിലൊക്കെ ഏത് തള്ളായും തള്ളയെന്നാലും കരഞ്ഞു പോവില്ല ഉമറേ എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മരണം അള്ളാഹു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മൗത്താകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന 3 അമലുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, എല്ലാ അമലും അവൻ്റെ മുറിഞ്ഞു പോകും. 3 അമലൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഖത അമലുഹു, എന്താ ഒന്നാ, പിന്നെ ഇൻഖത അമലു കുല്ലുഹു ഇല്ലാ ബിസലാസ്, 3 അമലുകളൊഴികെ. എന്താ ഒന്ന്, സ്വതക്കത്തും ജാരിയാണ്. എന്നൊന്നും കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്വതക്ക നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂലി ഇങ്ങനെ ഖബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മദ്രസ പണിയാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോളേജ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കിണറുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴും സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദിക്ർ ചെല്ലുമ്പോഴും സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഹരി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ജാരിയായ സ്വതക്ക. മറ്റൊന്ന് ഇൽമ്, ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൽമ്. നമ്മൾ ഇൽമു പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർ ആ ഇൽമു കൊണ്ട് ആ ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അപ്പം നമ്മളൊരാൾക്ക് 10 ആൾക്ക് യാസീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 10 ആൾ നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം യാസീൻ ഓതി അതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും. ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ യാസീൻ ഓതുന്ന സമയത്തൊക്കെ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇൽമ് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ദർസൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുദരിസ്യങ്ങളാക്കി വിടുന്നവർ, ഖുർആൻ ഓതി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് അലിഫ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വിടുന്ന ആ മക്കൾ 2-ലും 3-ലും 4-ലും 5-ലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂലി 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദിന് കിട്ടും. ആ കുട്ടിക്ക് അലിഫ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഉസ്താദാണല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അറിവ്. ഈ അലിഫ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല, ഉമ്മയും ഉപ്പയും വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി സഹകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂലി അവർക്കും കിട്ടും. ആ ഒരു നെയ്യത്തോടു കൂടി വെച്ചിട്ട് ആകണം. 3-മത്തത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവനക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ 3-മത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഖബറിൽ വന്നുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുന്ന മക്കൾ. അത് മക്കളാകാം, കൂട്ടുകാരാകാം, സുഹൃത്തുക്കളാകാം. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ. കുറേ കൂട്ടുകാരന്മാരെയാണ് എൻ്റെ മാമാടെ മോൻ അഫ്സൽ മോൻ മരിച്ച ആ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കണ്ടത്. അന്നുണ്ടാവുന്ന വിഷമം നാളുണ്ടാവില്ല, മറ്റന്നാളുണ്ടാവില്ല, പിറ്റന്നാളുണ്ടാവില്ല. ചിലവർക്ക് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ മക്കൾക്ക് ഈമാനിക അഭിവൃദ്ധി, പടച്ചവനുമായൊരു ബന്ധം, നിസ്കാരം നിലനിർത്തി നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഐഷ ബി പള്ളിക്കര ബസാർ അവർ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു മകന് ഒരു ജോലി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി, ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവർ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജോലിക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോനിക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ ജോലി എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ഈ ജോലിയാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറായ ജോലി എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസവിഷമങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി മൈഷ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകിയ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ട് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിൽ നിൽക്കുന്നു, സലാത്തും ഖുർആൻ പാരായണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുന്ന, അള്ളാഹിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെ കുടുംബമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബമാണ്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഓതുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ മകന് അള്ളാഹു റാഹത്തായ മകനോ മരുമകനോ അവർക്ക് അള്ളാഹു റാഹത്തായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ്
പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ദുആകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാമാടെ മോൻ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ അമ്മാശന്, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർ, സഹോദരൻ, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദ് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر يسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ
അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളും ഹുദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഖിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരു ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി, സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ, ഉമ്മയുടെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ, ഭാര്യയുടെ, ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, സന്താനങ്ങളെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.